श्रीभूमाधवं चक्रचक्रपनिभृत् भद्राभिरव्योज्ज्वलं श्रीकण्ठप्रमुखाखिलाम्बरशिखा जुष्टग्रिपीठोत्पलं श्रीनीलाचलमौलिमण्डनमः लीलायमानमः श्रीभूमाधारितं स्मर भवन्तु न प्रत्यहत्योद्यताम्। पतित पावन शरण शरण कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ विश्वर समस्त जनंकर मंगल विधान करंतु। वर्तमान देखा जाउछि आम मनुष्य समाज हतोत्साह हो जाउछि। कार्य सामान्य बाधा विघ्न आसिले से कार्य तार मन रहूना मन उणा कर देउछि एवं से काम को परित्याग करवा तो सामान्य कथा निजर जीवन को मध्य परित्याग करने पाई पछाऊ ना। किंतु आमे माने भाविबा उचित केते जन्मर तपस्या केते जन्मर कर्मफल एवं भगवानंकर अशेष करुणारू आमको यही दुर्लभ मनुष्य जन्म मिली। सेथिपई भागवत मध्य लेखा होइछि जीवंक मध्य श्रेष्ठ सार दुर्लभ नर कलेवर। पृथ्वी रे जेते प्रकार जीवजगत अछंती जेते प्राणी अछंती समस्तंक मध्यरु सार जीवन हेउछि मानव जन्म। सेथिपई तो गोस्वामी तुलसीदास मध्य लिखिजंती मानस रामायण रे आखर 4,84,84 लक्ष जन्म अतिक्रम कले जाई आमर मनीष जन्म मिली थाए। तेणु ये मनीष जन्म आमर गोटे जन्मर प्राप्ति नुहे बहु पुरातन अनेक जन्मरू अनेक प्रकार जीवजगत रे भ्रमण करी करी आमर पुण्यफल कर्मफल एवं भगवानंकर कृपापात्र होई आमको ये मनीष जन्म मिली। एवं पृथ्वीर समस्त काम साधना करिवार शरीर होउची ए मनीष शरीर। तेणु एपरी एक शरीर प्राप्त करी आमे जदि हतोत्साह हो गला ताहले लाभ कौन। विशेषतः देखा जाउची आजिकाली जोटा कोई आमे टीन एज कहू प्रायतः किशोरी किशोरी माने एवं युवबंधु माने तांकर मानसिक स्थिरता रहूना। परीक्षा रे हो चाकरी रे हो जदि कृतकार्य हेबे नाही संगे संगे तांकर मनउना होइछि। किंतु आमे थरे भाविबा उचित आमर जेते महापुरुष अछंती से माने गोटिए दिन रे महामानव होई नथिले। अनेक कठिन परिश्रम अनेक तपस्या अनेक काम कला परे जाई से माने जणे जण महामानव होइछंती जहाको आज पृथ्वीर लोके स्मरण रखिछंती। आमे जदि चिंता करिबा पृथ्वी रे अति क्षुद्र क्षुद्र जीव पिंपुड़ी उई एपरी जीव मध्य केबे हतोत्साह होई नाहंती। जेपरी सामान्य उईटाए मध्य टिके टिके माटी संग्रह करी से तार बल्मिक घर तैयारी करिथाए उई हुंका। आपण माने देखिथिबे केते क्षुद्र जीव उई किंतु से निज रहिबा पाई उई हुंका तैयारी करे। केते छोट जीव से उई किंतु से हतोत्साह होई नाही से निज पाई घर तैयारी करिछि। आ आमे मनीष माने सामान्य घर टिके करि पारु नाही बोली मनौना करूछु। सामान्य पिंपुड़ीटीए चिंता करंतु गोटे चना एवं पिंपुड़ी भितर जदि तुलना करिबा पिंपुड़ीर केते गुण बड़ हेब से चना। किंतु जेतेबेले पिंपुड़ीर नाकरे चनार सुगंधी आसी जाए से माने खोजी खोजी सेटा को पहुँची जाती एवं निजर शरीर साहाय्य से चना को गोड़ाई गोड़ाई नहीं निजर बिल पाखक नहीं जाती। कहीं वर्षा समय से जिते बाहरी पारे ना से खाइबे
ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ନିଜର 50 ଗୁଣ ବଡ଼ ଚଣାକୁ ଯଦି ନେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଖରା ହେଲେ ସେ ବାହାରି ନ ପାରିଲେ ଖାଇବ ବୋଲି ସଞ୍ଚୟ ଗୁଣ ଶିଖୁଛି, ଆମେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ? ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖାଯାଇଛି, ନରକୁ ଦୈବ ଜଗତେ ଅଛି କିସ ନ ଦେଇ, ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ତଥାପି ବୋଲେ ସେ ଦେହି ଦେହି। ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଏତେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରୁଛି, ସାମାନ୍ୟ ଉଇ କୀଟଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିପାରୁଛି ଉଇ ହୁଙ୍କା, ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ନିଜ ନିଜ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଣ, ପେଟ ପାଇଁ ନର ଭିକାରୀ ଧରେ ପରଚରଣ। କେତେ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ବାହାରି ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣେ, ନିଜ ଖାଏ, ଏବଂ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠିଏ ପାଇଁ ପରଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗେ। ଏଇ ତ ଗଲା ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା। ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତା'ର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ସମ୍ଭାବନା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ, ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୃତ୍ତି କରି ସେମାନେ ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ। ଯେପରି ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ସାରା ଭାରତକୁ ତେଲ ଯୋଗାଇବାର ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିପାରିଲେ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଶୁଣାଯାଇଛି ସେ ବସ୍ରେ ପେପର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଜଗତରେ ଚହଲ ପକାଇଥିବା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଲେ। ଆମକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ହେବା, କିଏ ବେପାରୀ ହେବା, କିଏ ସୈନିକ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଶୁଣାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମା ପର ଘରରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ବାସନ ସେ ଆଜି ମାଜୁଛନ୍ତି, ଏହି ବାସନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଦ୍ୱାରରେ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ କିମ୍ବା କଥା ପଦେ ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯିବ? ଏହି ବାସନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଛି, ସେ ବାସନ ମାଜୁଥିବା ମାର ପୁଅ ଦିନେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଏହିପରି କୋଟି କୋଟି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକମାନେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପଦେ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଥା, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କାଠ ବୋଝେ ଧରି ଆସୁଥିବାର। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଦିନ ଆସିବ ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବ? ନିଜର ଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ। ଶୁଣାଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ।
5-4-7 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦରମା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଦିନେ ମୋହନ ମାଝୀ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଓ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ, 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ବିଧାୟକ ହେଲେ। 3 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ମୋହନ ମାଝୀ ମନରେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ଯେ ଆଜି ସେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦିନେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରମା ମିଳିବ, ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଛୁଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପଦେଶ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହେବ, କିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେବ, କିଏ ମୋହନ ମାଝୀ ହେବ, କିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେବ, ତାହା ତ ଅଜଣା। ତେଣୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ମନଉଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ମିନ୍ସ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ନଟ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବା, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ କେବେ ବି କେବଳ ଚାକିରି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କିପରି ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ସମୟରୁ କେବେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କିଛି ହେବି, କାରଣ ଅନସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ର ଚାବିକାଠି। ଆପଣ ଯେତେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଯଦି ଦମ୍ଭ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନଉଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପରମାଣୁ ବୋମା କେତେବେଳେ ଫୁଟିଲେ ଚହଲ ପକାଇଦେବେ, ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଭଳିଆ ଲୋକ ନ ବାହାରିବେ, ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୋହିଲା ଭଳି କଥା ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।